الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة يا رسول الله إننا نتوجه بك إلى ربنا في تيسير جميع أمورنا وفي قضاء حاجاتنا وفي شفاء أمراضنا وفي موتنا على الإيمان والإسلام وحسن الخاتمة اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه وسبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم ألهمنا علما نافعا به أوامرك ونواهيك ورزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والإلهام الملائكة
مقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم أغننا بعلمي وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه ونقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وسدد لساننا واهدنا قلبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا، وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع، خير الدنيا والآخرة وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para jemaah yang dihormati sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, diberikan ketenangan jiwa, dan dikumpulkan kita semua bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pelajaran kita semalam telah pun kita membicarakan mengenai sujud sahwi, dan alhamdulillah banyak perkara yang telah kita sentuh dalam sujud sahwi. Dan ada juga yang bertanya pada saya melalui FB dan juga melalui di skrin semalam, yang telah saya jawab yang di FB. Di FB yang di skrin pun saya dah jawab semalam. Jadi mereka yang ingin mendapatkan jawapannya, boleh bukalah video yang semalam dan lihat apa jawab soalan dan jawapannya. Ya para jemaah sekalian, di dalam kita membicarakan sujud sahwi, kalaulah berlakunya imam itu yang terlupa. Jadi imam tu terlupa, seumpama kalau dia terlupa tahiyat awal. Dia terlupa tahiyat awal, dia terus berdiri. Nah, kita ni barulah bangun daripada sujud. Kemudian bila imam ditegurkan subhanallah, imam tu terus pergi duduk. Habis kita buat apa? Kita tunggu imam sampai dia duduk. Ya, sampai dia duduk. Itu kita tunggu imam. Dan nanti di akhir salat, imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Walaupun yang lupa imam, tapi kita kerana makmum wajib ikut imam. Tapi andai kata kalau sekiranya kita imam terus berdiri daripada tahiyat awal, dia tak duduk tahiyat awal, dia terus masuk rakaat ketiga, dia berdiri. Kita ni dah nak duduk tahiyat awal, habis apa kita nak buat? Dah imam tak duduk tahiyat awal, kita wajib ikut imam. Kita tak boleh meninggalkan wajib kerana nak buat sunat. Tak boleh meninggalkan yang wajib kerana nak buat sunat. Jadi, imam dah berdiri, wajiblah kita berdiri. Kita pun tinggalkan tahiyat awal, kita pun terus berdiri sama-sama imam. Nanti di akhir salat, imam sujud sahwi, kita pun ikut sujud sahwi. Begitu pula doa kunut. Kalaulah sekiranya imam tu dia terlupa doa kunut, dia pun terus nak pergi ke sujud. Kita ni masih berdiri lagi. Jadi, apabila imam ditegur, dia pun naik berdiri. Kita pun tunggu sajalah waktu berdiri itu. Jangan kita turun lagi. Andai kata kalau sekiranya imam tak balik berdiri, imam teruskan pergi sujud, kita ni nak membaca doa kunut, kita tinggalkan bacaan doa kunut dan kita wajib ikut imam. Kenapa? Kerana ikut imam tu wajib. Jadi dengan itu, kita meninggalkan yang sunat untuk ikutkan yang wajib. Nanti di akhir salat, imam sujud sahwi, kita pun ikut sujud sahwi.
Kalau imam melakukan perkara yang tambahan di dalam ibadat solat, yang di mana kalau dengan sengaja itu membatalkan, maka kita jangan ikut imam. Umpamanya sudah 4 rakaat sembahyang zuhur, imam naik pula masuk ke rakaat kelima, dah disebut subhanallah pun imam naik rakaat kelima. Mungkin dia yakin dia rakaat kelima, dia rakaat keempat, tapi kita pun yakin kita dah cukup rakaat keempat. Jadi apakah kita nak naik rakaat kelima? Jawapannya tidak. Kerana bila kita tahu rakaat kelima itu adalah tambahan, menambah dalam rakaat yang di mana bukan daripada rukunnya, maka dia membatalkan solat. Jadi tak boleh kita tambah. 1 rakaat lagi pun tak boleh. Habis kita nak buat apa? Kita ada 2 pilihan. Pilihan pertama, kita duduk tahiyat akhir. Tunggu. Sebab imam pasti dia akan rokok, iktidal, sujud, duduk, sujud dan tahiyat akhir. Kita tunggu dia di tahiyat akhir. Kita tak ikut dia dengan rakaat kelima. Dan dengan itu apabila dia pun duduk tahiyat akhir, dia pun beri salam, dia pun sujud sahwi, kita pun ikut sujud sahwi. Itulah dia tuan-tuan ya. Kalau imam sudah, ataupun kalau sekiranya imam tu pula terbalik pula, dia patutnya buat 4 rakaat tapi dia baru 3 rakaat. Habis kita sekarang dah tahu yang imam itu pada rakaat ketiga, kita nak masuk rakaat keempat. Habis apa yang perlu kita buat? Maka kita teruslah naik ke rakaat keempat. Kita tak boleh ikut imam pada perkara yang boleh membatalkan solat. Kenapa? Sebab sembahyang zuhur 4 rakaat. Kalau kita buat 3 rakaat, tidak sah. Jadi di situ kita pun niat mufaraqah. Aku berpisah daripada imam. Kita pun terus naik ke rakaat yang keempat. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Dalam keadaan kita ikut imam, kalau imam ada kekeliruan, kita hati-hati. Kalaulah imam meninggalkan yang sunat untuk buat yang wajib, dia tinggalkan tahiyat awal, maka kita wajib ikut imam, tinggalkan tahiyat awal dan kita ikut imam berdiri. Kalaulah imam turun sujud dan dia tinggalkan doa qunut, mungkin dia terlupa, maka kita wajiblah turun sujud dan tinggalkan doa qunut kita. Dan di akhir sembahyang, sujud sahwi. Tapi kalau imam buat perkara yang membatalkan salat, seperti dia menambah rukun, dia masuk rakaat kelima, itu kita tak boleh ikut. Kita duduklah tahiyat akhir, tunggu dia. Kalau kita tak nak tunggu dia, kita niat mufaraqah, aku berpisah dari imam, dan kemudian kita baca tahiyat akhir sendiri dan kita beri salam lebih dahulu. Jadi kita dah berpisah daripada imam. Ya, jadi itu ada 2 pilihan kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, banyaklah yang telah kita sentuh semalam dalam bab sujud sahwi. Pada hari ini kita akan masuk pula dalam bab sujud tilawah. Sujud tilawah pun panjang, tapi saya ambilnya ringkas yang sesuai yang kita perlukan insya-Allah. Jadi berkata kita punya tuan pengarang kitab kita ini, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Al-Amin bin Idrus Al-Idrus, ya. Dan daripada gurunya Al-Habib Zain bin Semit, semoga Allah merahmati kedua mereka dan memanjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan dikeberkahkan ilmu mereka kepada kita dengan niatnya tersebut, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan kepada guru kita itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ni makna tilawah tu bacaan, iaitu bacaan Al-Quran. Dia boleh berlaku dalam salat dan boleh berlaku di luar salat. Itulah sujud tilawah. Jadi itu telah pun berlaku dalam diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melakukan salat semayang yang ada bacaan sujud tilawah, dan Nabi pun sujud tilawah dalam salat. Dan begitu juga di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan daripada Sayyidina Ammar bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'u 15 sajdatan fiha
Thalathun fil mufassal wa fi suratul hajj sajdatan. Iaitu Nabi SAW telah membacakan kepada beliau 15 ayat yang ada sujud. Di antaranya 3 pada surah yang panjang. Dan ada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ada 2 kali sujud tilawah. Hukum sujud tilawah, apa hukum dia? Hukum dia adalah sunat. Ya, sunatlah ya. Kita baca ayat yang ada tanda sujud tilawah, kita sujud dapat pahala. Kita tidak sujud pun tak berdosa. Hukum sunat. Tapi menjadi wajib kalau kita jadi makmum, yang imam membaca ayat yang ada sujud tilawah dan imam pun sujud, makmum wajib ikut imam ya. Sebab mengikut imam tu wajib. Kalau tidak, batal salat kita. Dan di sini kita ada perbezaan. Ada yang orang yang membaca Quran namanya qari. Dan ada yang namanya mustami'. Mustami' itu orang yang sengaja nak dengarkan bacaan orang yang baca Quran. Dan ada yang dinamakan sami'. Sami' itu orang yang sambil lalu terdengar bacaan ayat Quran. Jadi disunatkan bagi orang yang mustami', yang dengarkan orang baca ayat Quran tu, dan juga yang sami' yang sambil berlalu dengarkan orang baca Quran tu terdengar kepada orang yang baca Quran tu qari, dia ada baca ayat sujud sejadah. Dan qari itu pun sujud sejadah. Sunat bagi kita yang mendengar ataupun yang sambil berlalu terdengar, sunatlah kita sujud sejadah. Kalaulah si qari itu tidak sujud sejadah, maka tidaklah disunatkan kita sujud sejadah ya. Jadi sunatnya tu kalau qari itu membaca Quran dan dia pun sujud sejadah. Dan demikian pula tidak boleh bagi seorang yang sedang solat untuk melakukan sujud sejadah atau sujud tilawah. Dia ada 2 lah nama dia. Sujud tilawah pun boleh kita namakan dia. Sujud sejadah pun boleh juga kita namakan dia ya. Tidak boleh bagi orang yang sedang solat untuk melakukan sujud tilawah atas bacaan orang lain. Kita tengah sembahyang maupun sembahyang sunat atau sembahyang fardu, kawan kat sebelah tengah duduk baca Quran, ada ayat sujud sejadah. Kita dalam solat, kita pun nak sujud sejadah, tak boleh. Sebab itu membatalkan solat kita ya. Kalau yang kita tidak tahu, itu dimaafkan. Tapi yang kita tahu, maka itu menjadi batal. Ya, dalam ayat Quran ada 14 ayat yang menyentuh tentang sujud sejadah atau sujud tilawah. Biasanya di hujung ayat tu dia ada buatkan gambar seperti kubah, ya, kubah, dan kemudian di tepi margin dia ada tulis sejadah. Itu biasanya lah ya. Kebanyakan Quran semua ada buatkan tanda macam tu. Jadi kalau kita sampailah pada ayat yang penghujungnya, maka kita pun tutupkan Quran, tandakan dia dan letak tepi, dan kemudian kita dalam keadaan berwuduk, dalam pakaian tutup aurat, dengan keadaan menghadap kiblat, Allahu Akbar, aku sujud tilawah kerana Allah. Kemudian Allahu Akbar, terus kita sujud ke bumi seperti sujud salat. Sujudnya hanya sekali saja. Tidaklah seperti sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali. Ini sujudnya 1 kali saja. Apakah kita nak baca dalam sujud itu? Ada bacaan-bacaan yang berbeza daripada para alim ulama mengikut kepada ayat yang kita baca untuk kita sujud sejadah. Tapi kalau nak baca panjang-panjang pun kita tak hafal, kita baca sajalah dengan bacaan seperti kita dalam solat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Dan kemudian kita pun duduk dan kita terus beri salam. Tak payah lagi kita nak baca tasyahud ya. Ya, di dalam Al-Quran ada juga ayat yang menyentuh mengenai kisah Nabi Daud AS diterima taubatnya, iaitu dalam surah Sad. Ya, selepas pada surah daripada Yasin, kemudian surah pada Saffat, lepas tu surah Sad. Jadi surah ini ada satu ayat yang ada tanda sujud sejadah. Tapi sebenarnya perkara itu dikhilafkan ulama. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu bukanlah sujud sejadah, bukanlah sujud tilawah, tapi itu adalah sujud syukur Nabi Daud kerana Allah terima taubat dia. Jadi kalau sekiranya dalam solat
kita dalam sembahyang kita berhafaz Quran dan kita pun sujudlah kerana baca surah Sad itu, maka kita tahu itu bukan sujud tilawah, tapi itu sujud syukur. Tapi kita buat macam sujud tilawah, batal salat kita. Batal salat kita, ya. Jadi awaslah, ya. Jangan kita sujud tilawah atau jangan kita sujud sejadah dalam baca surah Sad, iaitu yang ada tanda sejadah. Tapi dalam mazhab yang lain selain daripada Imam Syafi'i, dia disunatkan sujud tilawah kerana mereka anggap itu sebagai sujud tilawah, ya. Jadi kalau sekira kita sujud tilawah, apakah rukun sujud tilawah itu? Kalau di dalam solat, memang kita sudah dalam pakaian tutup aurat, memang kita dalam wuduk, memang kita dalam menghadap kiblat. Jadi apabila kita pun sampai kepada ayat penghujungnya daripada ayat sujud sejadah atau sujud tilawah, kita pun niat aku sujud tilawah, Allahu Akbar, kita terus pergi sujud. Dan terus sujud, dah baca tasbihnya, dan kita naik Allahu Akbar, terus kita diri. Tak payah kita duduk istirahat lagi, ya. Terus kita berdiri. Kalau kuatlah, kalau orang tua mungkin nak kena duduk sekejap, tak apa, ya. Tapi taklah disunatkan. Cuma dia boleh terus berdiri atau dia duduk sekejap sebagai dia mengambil rehat, kerana orang dah berumur ni dia tak laju macam orang muda, ya. Jadi itu kalau kita dalam solat. Jadi kita niatkan sujud, aku sujud tilawah Allahu Akbar. Macam sujud sahwi juga, ya. Sujud sahwi semalam saya dah sebut, memang ada ulama mengatakan kita niatkan, ya, aku sujud sahwi Allahu Akbar, kita sujud. Tapi ada ulama kata taklah disyaratkan. Tak disyaratkan. Jadi kalau nak niat pun boleh, tak niat pun tak apa. Jadi kalau macam tu ada dua pendapat yang berbeza, baiklah kita ambil yang menyebutkan hendaklah diniatkan, ya. Jadi kita niatkan itulah yang terlebih baik lagi. Kalau di luar salat kita baca ayat Quran yang ada sujud sejadah atau sujud tilawah, itu kita kena memenuhi syarat-syarat salat, iaitu dalam pakaian tutup aurat, ya, dalam pakaian bersih, dan kemudian menghadap kiblat, dan dalam wuduk, kemudian kita takbir Allahu Akbar, aku sujud sejadah atau aku sujud tilawah, dan kemudian kita teruslah Allahu Akbar, kita turun sujud, dan kemudian Allahu Akbar, kita duduk dan kita beri salam. Tak perlu lagi kita nak membaca tahiyat-tahiyat, ya. Ya, masalah dalam sujud tilawah, membaca ayat sejadah melalui radio atau televisyen. Kita dengar dalam radio atau televisyen orang baca ayat yang ada sujud sejadah. Nak tak kita sujud sejadah ke tidak, kita masih disunatkan sujud sejadah atau sujud tilawah selagi ayat yang dibaca oleh orang yang betul. Maksudnya live, bukan recording. Kalau recording itu tidak disuruh, tak dianjurkan, ya, untuk kita sujud sejadah, ya. Jadi begitulah dia dalam kalau kita terdengarkan orang yang membaca, iaitu ayat sujud sejadah dalam radio atau TV. Soalan masalah makmum tidak mengetahui bahawa imam akan melakukan sujud tilawah, sujud sejadah. Ini biasanya pada pagi Jumaat. Pagi Jumaat memang imam tu dia baca ayat surah sejadah. Alif Lam Mim. Jadi panjang. Dan kemudian dia ada sujud sejadah. Jadi bagi orang-orang yang tak biasa dengan perkara itu, dia ingat imam Allah Akbar rokok, tapi imam pergi sujud sebenarnya. Di sini kebiasaannya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, jemaah-jemaah haji kita atau jemaah umrah, dia tak biasa dengan masalah sujud sejadah. Jadi apabila imam sujud sejadah, dia tak tahu, dia ingat dia imam rokok, dia pun rokok. Apakah hukumnya? Di sini ada sikit penjelasan. Jika makmum tidak mengetahui bahawa sang imam akan melakukan sujud tilawah, kecuali sebelum imam angkat kepalanya dari sujud tilawah tersebut, maka hukum solatnya makmum tetap sah dan wajib makmum ikut sujud tilawah bersama imamnya. Jadi di sini kalau sekiranya, ya, dia rokok, imam Allah Akbar, imam turun pergi sujud,
Tapi makmum ni tak tahu dia rokok. Tapi dia tengok orang kiri kanan, semua sujud. Imam sujud tilawah lah. Habis nak buat macam mana? Selagi imam belum angkat kepala, dia terus pergi ke sujud. Selagi imam belum angkat kepala pada sujud lah. Dia terus pergi sujud. Kalaulah sekira masa dia nak pergi sujud tu pula, baru dengar imam takbir Allahu Akbar, imam naik pula. Alamak, aku belum sampai sujud, imam dah naik pula. Habis apa nak buat? Stop. Kita tak payah teruskan pergi sujud dan kita patah balik dan kita pun berdiri ikut imam. Ya, kenapa? Kerana kita tak boleh nak buat sesuatu yang menyalahi imam. Ya. Habis tadi ustaz saya tak tahu. Tak apalah, tak tahu tu tak apa. Jadi kalaulah kita pun sedar yang imam pergi sujud sedang kita masih rokok, kita pun kejarkan imam, terus kita pergi sujud. Kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, tengah-tengah nak pergi, imam dah bangun pada sujud, kita tak payah teruskan sujud kita. Kita patah balik saja kerana kita wajib mengikut imam. Jika makmum tidak mengetahui bahawa imam akan melakukan sujud tilawah, kecuali setelah imam angkat kepala dari sujud tilawah, maka hukum solat makmum sah. Ya? Dan makmum tidak boleh sujud tilawah, akan tapi menunggu sang imam dalam keadaan berdiri. Ini kalaulah perkara kedua pula. Dia imam pun pergi sujud tilawah. Allahu Akbar, imam dah pergi sujud tilawah. Kita pergi rokok. Kita rokok, kemudian lepas tu imam Allahu Akbar, imam baca surah. Tadi rupanya imam sujud tilawah. Aku ingat rokok. Habis macam mana? Tak apalah. Kita ikut imam berdiri balik. Ya, makna di sini kita berbuat demikian kerana kita tidak tahu. Maka sahlah salat kita. Tak perlu kita nak pergi sujud tilawah pula. Imam dah berdiri, kita nak pergi sujud tilawah. Tak payah, tak payah. Kalau kita buat, batal pula salat kita. Jadi ini perhatianlah kalau kita yang nak pergi haji, pergi umrah, ya. Atau di masjid-masjid kita pun, ya, ada setengah-setengah masjid, Masya Allah, ya, pagi Jumaat dia baca ayat surah Sejadah. Jadi kita perhatikan macam mana ustaz kita nak tahu, ya, dia baca surah Sejadah ke tidak. Dia baca permulaan dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin, dan seterusnya lah, ya. Jadi kalau dia dengar, imam baca Alif Lam Mim, ini sudah surah Sejadah ni. Jadi dia tahulah, dia standby lah tu. Tapi biasa kadang-kadang ada imam, dia bagi warning juga. Para jemaah, kita akan ada sujud sejadah pada rakaat pertama. Jadi kita fahamlah. Nanti tengah-tengah berdiri dibaca, terus pergi sujud. Lepas dah sujud, jadi waktu nak pergi sujud tu kita niatlah. Aku sujud sejadah. Ya, aku sujud tilawah. Dah lepas tu dia pun naik Allahu Akbar ikut imam dan imam sambung lagi bacaan dia. Jadi sunat kalau kita membaca ayat yang ada sujud sejadah, tapi lepas tu kita naik, kita kembali berdiri, sunat kita bacalah juga satu dua ayat atau satu dua surah pendek umpamanya, ya. Macam kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di akhir surah tu fasjud waqtarib. Sujud dan dekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Kita pun sujud Allahu Akbar, kita sujud. Kemudian kita pun naik balik Allahu Akbar. Bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr ataupun inna a'tainakal kautsar. Maknanya ada perpisahan antara kita sujud sejadah dengan sebelum kita pergi rokok. Bacakan satu surah pendek pula. Kalau tak ada yang, kalau surah panjang tu dah penghabisannya, bacalah satu surah pendek. Itu sunatnya demikian, ya. Sujud di luar salat dengan niat ibadat. Ini satu perkara. Apakah cerita ni? Sujud di luar salat dengan niat ibadat tanpa sebab tilawah atau sebab syukur. Contohnya, tatkala sujud ia hanya niat untuk membaca doa. Maka hal ini hukumnya adalah haram jika diniatkan kerana Allah. Ini ada berlaku pada sebagian orang, ya. Di mana dah habis sembahyang, dia nak berdoa pada Allah, tapi nak doa tu dalam sujud. Jadi dia pun Allah Akbar sujud. Sujud kenapa ni? Sujud saja aku nak doa pada Allah. Maka kalaulah dia berbuat demikian, bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur, sekadar sujud kerana nak berdoa kepada Allah,
hukumnya haram. Kenapa Ustaz, kenapa haram? Sebab sujud di luar solat tidak ada melainkan hanya sujud tilawah atau sujud syukur. Tak ada sujud yang ketiga. Tak ada sujud kerana nak berdoa, tak ada. Ya, nak berdoa kita doalah. Ya, tapi kalau kita sujud kerana Allah, tapi bukan tilawah, bukan syukur, dan semata-mata kerana nak berdoa saja, hukumnya haram. Tolonglah bagi tahu pada kawan-kawannya yang kita perasan ada buat macam tu. Saya nampak juga ada setengah-setengah orang buat macam tu, ya. Kita yang dah tahu ni, kita dah dengar ni, Ustaz haram? Ya, haram. Kita sujud kerana Allah. Sujud kerana Allah tu kenapa? Sebab kalau dalam sembahyang, memang kita dalam sembahyang ada sujud. Kalau luar sembahyang, cuma ada 2 sujud saja. Sujud tilawah atau sujud syukur. Kalau kita sujud niat kerana yang lain pula, dah jadi kafir, na'udzubillah. Kita tak ada sujud melainkan hanya kepada Allah sahaja. Dan sujud pada Allah tu kalau di luar sembahyang, iaitu tilawah ataupun sujud syukur, ya. Itu kita kena awaslah, hati-hati kalau ada yang berbuat demikian, minta ampunlah pada Allah. Mungkin kita tak tahu pada masa-masa dulu, ya. Kalaulah dia sujud tanpa dia niat sujud, saja kepala nak letak saja atas tanah, tak ada niat sujud, tak saja letak kepala atas tanah, maka itu tidak nama sujud, itu tidak nama haram, ya. Jadi tidaklah haram. Dia saja letak kepala. Kenapa ni? Sahaja aku letak kepala aku kat atas tanah. Habis kalau nak buat atas tanah, buat apa? Nak doa kan? Doa angkat tangan lah. Doa pada Allah. Tak payah letak kepala atas tanah. Melainkan kalau kita dalam solat. Dalam solat, ya memang Nabi kata, inna akrabakum indallahi inda fi sujudihi. Seseorang kamu paling dekat pada Tuhanmu ialah waktu sujudnya. Fa'aksiru minad doa, dan banyakkan doa. Itu memang Nabi suruh. Ya, kalau kita dalam solat, kita sujud, ya, kita pun berdoalah banyak-banyak dalam sujud. Tapi nak sujud, nak doa tu dalam bahasa Arab lah, ya. Kalau bahasa Melayu, bahasa apa-apa pun tak boleh membatalkan solat kita, ya. Jadi itu dia. Niat membaca ayat sejadah dalam solat. Ini satu perkara lagi, ya. Jika niat membaca ayat sejadah dalam solat, maka perinciannya seperti berikut. Jika niat hanya semata-mata untuk melakukan sujud, maka solatnya jadi batal. Jadi di sini sekarang dia sembahyang. Sembahyang subuh, pagi Jumaat. Dia nak baca surah sejadah panjang, tak hafal. Baca surah Iqra' lah. Kenapa nak baca surah Iqra'? Pasal nak sujud sejadah. Nak sujud sejadah punya pasal kau baca surah itu kerana tujuan nak sujud sejadah, maka batal salat. Kenapa Ustaz batal? Sebab kita membaca surah itu sekadar sepintas lalu ada sujud sejadah, kita sujud. Bukan kerana sujud sejadah punya pasalnya kita baca surah tu. Itu kita kena ingat. Melainkan pagi Jumaat. Pagi Jumaat memang disunatkan membaca surah Alif Lam Mim Sajadah. Itu memang sunat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Itu tak mengapa. Hari pagi ni pagi Jumaat lah, sembahyang subuh aku nanti jadi imam, aku nak baca Alif Lam Sajadah. Kenapa? Sebab sunat Nabi bacanya. Jadi kita buat tu kerana ikut sunnah Nabi. Jadi memang ayat itu ada sujud sejadah. Tak apalah. Tapi kita ni sekarang ni tak hafal ayat sujud sejadah. Kita gantikanlah, aku nak baca surah Iqra', saya dapat sujud sejadah. Itu tak disuruh. Jadi kamu membaca surah itu semata-mata kerana nak sujud sejadah, maka batal salat kamu itu. Kalau kamu tahu hukumnya. Kalau kamu tidak tahu, maka itu dimaafkanlah. Orang tak tahu ni, orang jahil ni, diampunkanlah, dimaafkanlah, ya. Tapi kalau orang dah tahu tu, tak bolehlah, batal. Jika tidak diniatkan semata-mata untuk sujud sejadah, maka tidak batal. Kalau dia tak ada niatkan, kebetulan surah itu ada sujud sejadah, maka tak batal lah. Dia kebetulan pagi itu dia jadi imam, dia bacalah surah Iqra'. Kenapa kau baca surah Iqra'? Aku terasa teringin nak baca surah Iqra'. Kebetulan ada sujud sejadah. Itu tak apa. Itu memang boleh lah, tak ada apa-apa. Apa-apa ayat surah pun dalam Quran dia ada 14 ayat yang ada sujud sejadah. Kita pun baca, kita alhamdulillah hafiz Quran atau hafaz sedikit-sedikit. Kemudian terbaca ayat yang ada sujud sejadah, kita pun sujud. Bukan kerana sujud sejadah punya pasal, tapi kerana kita membaca surah tersebut secara kebetulan, ya.
Kalau kita tidak dapat melakukan sujud tilawah atau sujud syukur di luar salat, ya, ataupun kita tak dapat lakukan solat tahiyatul masjid, ya, di dalam kita dah masuk masjid tak dapat buat tahiyatul masjid dengan apa-apa sebab, ya, mungkin sebab kita tak ada wuduk, mungkin sebab kita tak sempurna tutup aurat, ya, mungkin sebab kita nak cepat, tak ada masa kita, imma kita tak dapat solat tahiyatul masjid ataupun tak dapat sujud sejadah atau tak dapat sujud syukur, maka sunatlah kita gantikan dia dengan membaca tasbih 4 kali, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dibacakannya 4 kali. Siapa yang membaca 4 kali tasbih ini, dia mendapat pahala seperti solat 2 rakaat. Jadi menggantikan dia punya tahiyatul masjid. Ataupun kalau dia dah sampai ayat sujud sejadah tapi dia tak dapat sujud kerana dia tidak dalam tutup aurat, ataupun dia tidak di dalam wuduk, atau dia tak menghadap kiblat, ataupun dia tak rasa nak sujud kerana ada sebab-sebab lain, ada baca gantikan dengan tasbih. Tapi tasbih ini sebagai gantian, dia bukanlah sebagai penyamaan. Tadi tak sama. Yang lebih afdalnya kita solat tahiyatul masjidnya, kalau kita sujud sejadah kita sujudkan dia, dan begitu juga sujud syukur. Tapi andai kata ada sesuatu sebab yang lain, sebab ini pun hukum sunat, sujud sejadah sunat, sujud syukur sunat, solat tahiyatul masjid sunat, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi baguslah kalau kita tak dapat buat, kita gantikan dengan tasbih, ya. Baik, dalam masalah sujud syukur pula. Jadi selesai kita secara ringkas sujud tilawah. Walaupun kita kata ringkas tapi padat dengan pengisiannya. Jadi harap dapat kita manfaatnya insya-Allah. Sujud syukur. Sujud syukur ni adalah 1 kali sujud, ya, yang hanya dilakukan di luar salat. Jadi kalau sujud tilawah boleh buat dalam salat, boleh buat di luar salat. Kalau sujud sahwi hanya dalam salat. Kalau sujud syukur hanya di luar salat. Dalam salat tak boleh buat sujud syukur. Kita tengah-tengah salat terdengar bunyi baby menangis. Oh, isteri saya dah melahirkan anak. Pop, sujud syukur. Batal salat kamu. Tak boleh. Ya. Jadi di sini kita sujud syukur hanya di luar salat. Sujud syukur ni disunatkan ketika kita mendapat nikmat yang tak disangka-sangka. Tak disangka-sangka, harapan tinggi isteri aku ni bersalin dapat anak, tapi tak tahulah selamat ke tidak. Tapi pop, dengar pula berita, isteri kau ada bersalin dah dapat anak, isteri kau selamat, alhamdulillah. Kita pun sujud syukur. Jadi dalam kita melahirkan kesyukuran, sunat kita sujud syukur, sunat kita bersedekah, sunat kita melakukan solat sunat syukur 2 rakaat. Kalau boleh kita buat 3-3 tu lah. Kita pun sembahyang sunat syukur kepada Allah, dan kemudian kita pun sujud syukur dilepas pada salat, dan kemudian kita bersedekah, ya, sebagai tanda syukur terima kasih kepada Allah mengurniakan kita nikmat. Syarat sujud syukur sama seperti syarat salat, ya. Dia mestilah tutup aurat, dalam keadaan dia menghadap kiblat, bersuci pada hadas besar dan hadas kecil, ya. Pokoknya sama macam solat. Namanya sujud. Sujud tu ialah ibadat, satu bahagian daripada solat. Maka dia kenalah memenuhi akan syarat solat. Perkara sujud syukur ni telah didatangkan beberapa hadis. Antara hadis yang di sini, iaitu Rasulullah SAW pernah bermohon kepada Allah untuk minta izin memberi syafaat kepada umatnya. Maka Allah Ta'ala beri kepada Nabi, 1/3 umatmu kau boleh beri syafaat. Nabi sujud syukur pada Allah. Kemudian Nabi minta lagi, ya Allah berikanlah aku izin untuk aku beri syafaat kepada umatku. Allah Ta'ala berikan lagi 1/3 lagi. Maka Nabi pun syukur pada Allah, sujud pada Allah. Dan kemudian Nabi minta lagi kali ketiga, ya Allah berilah aku izin untuk beri syafaat kepada umatku. Nah, Allah Ta'ala pun berikan izin pada Nabi untuk berikan syafaat kepada umatnya. 1/3 lagi. Jadi kalau 1/3 dah jadi apa? Full. Masya Allah. Jadi Nabi SAW boleh memberi syafaat sepenuhnya kepada seluruh umatnya selagi mereka itu beriman kepada Allah. Nabi pun sujud syukur kepada Allah.
Itulah dia tuan-tuan ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, dia bukan fikir nak beri syafaat pada isteri, pada anak, pada cucu sahaja, tidak. Dia fikir pada umat dia seluruhnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sayang Nabi kepada kita tuan-tuan ya. Jadi kalau orang yang sayang pada Nabi, apa ni buat? Banyaklah dia membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya. Dalam masa yang sama juga mengikutlah sunnah-sunnah Nabi, perintah-perintah Nabi. Demikianlah dia dalam hadis-hadis yang lain mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud syukur ya. Sebab antara sebab-sebab disunatkan kita sujud syukur ialah ketika datangnya nikmat yang zahir. Nikmat zahir tu ya, dapat anak ataupun sembuh daripada penyakit, ataupun naik gaji, naik pangkat, atau terselamat daripada sesuatu musibah ya. Dan keduanya sunatnya ketika terangkat musibah. Terangkat musibah, dapat dengar berita COVID habis dah, alhamdulillah, kita pun sujud syukur pada Allah. Itu terangkat musibah. Yang ketiganya ketika melihat orang fasik, menampakkan kefasikannya. Kita nampak orang fasik tu orang buat maksiat. Kita nampak orang buat maksiat, kita sujud syukur pada Allah. Kenapa sujud syukur pada Allah? Syukur Allah tak jadikan aku seperti dia. Ya, kita bila tengok orang buat maksiat ni, pertama jangan kita kata dia. Kita marah dosa dia buat. Tapi kita pun kena fikir kerana mereka tu tak dapat hidayat Allah. Kita ni dapat ibadat, tidak buat dosa kerana dapat hidayat Allah. Alhamdulillah, kita pun syukurlah kerana Allah tak jadikan aku seperti dia. Dan kita syukur juga ketika melihat orang yang terkena musibah. Kita nampak orang yang kena musibah di negeri-negeri fakir miskin, sampai kelaparan, kebuluran ya. Di mana mereka tak adalah macam negeri kita, ada makan minum, ada rumah, mereka merimpat di perkemahan-perkemahan pelarian ya, makan minum pun tak tentu. Kita pun syukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah beri aku banyak nikmat, syukur padamu ya Allah. Jadi dengan kita berbuat demikian, Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada sekalian musibah tersebut. Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang melihat orang yang kena musibah dan dia membaca Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, iaitu segala puji bagi Allah yang telah berikan aku keafiatan, keselamatan daripada apa yang Allah telah balakan kepada kamu, dan telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk dengan kebaikan yang banyak. Maka siapa yang baca doa ini sewaktu dia melihat orang kena musibah ya, makna dia syukurlah pada Allah. Allah beri dia selamat, tak kena musibah macam tu. Allah beri dia selamat, tak kena penyakit macam tu ya. Kita banyak-banyak bersyukur tuan-tuan ya, di negara kita, di negara jiran kita ya. Kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang miskin, negeri-negeri yang susah ya, kadang tak ada bantuan sama sekali pada pihak pemerintahnya, dan kemudian sama sekali tempat hospital mereka, dan juga tempat kita katakan bantuan sangat-sangat tipis sekali. Kebuluran berlaku ya, penyakit merebak, ke rumah pun tak ada, duduk di kemah-kemah saja. Allah, kita banyaklah bersyukur pada Allah ya. Siapa yang membaca doa ini dalam masa dia melihat ke musibah orang, maka dia tidak akan tertimpa dengan musibah tersebut, bagaimanapun keadaannya selama dia hidup. Selagi dia hidup, dia tak akan terkena musibah macam mana yang dilihat pada orang-orang yang kena musibah. Jadi tuan-tuan ya, kita kalau dapat hafalkan doa ini, kita bacalah. Bila kita melihat program-program yang menunjukkan orang-orang fakir miskin, orang-orang yang kesusahan ya, yang ketertimpa dengan musibah, balak dan bencana, kita bacalah doa ini, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada perkara yang tersebut ya. Begitulah dia tuan-tuan sujud syukur dari segi hukum fikih. Dari segi hukum tasawuf pula, orang tasawuf ni dia melihat kepada hakikat. Hakikat tu apa? Kepada batin, kepada kerohanian. Jadi ulama fikih dia bahagian syariat, melihat pada yang zahir. Tak salah, betul juga. Dan ulama tasawuf dia melihat kepada hakikat, kepada batin, pada rohaniah. Arti kata yang lain,
Bila dia dapat bangun solat tahajud, Alhamdulillah ya Allah, syukur kau bangunkan aku solat tahajud. Dia habis solat tahajud dia pun sujud syukur, Allah Akbar, dia pun sujud syukur pada Allah. Begitu pula dia dapat puasa, Alhamdulillah aku dapat selesai puasa Ramadan, Alhamdulillah aku dapat khatam Quran. Lepas habis dia khatam Quran, dia pun sujud syukur, Allah Akbar, dia sujud syukur. Tapi sujud syukur itu kalau kebetulan pada waktu itu waktu haram. Waktu haram tu kita dah tahu ya. Jadi kalau sekiranya kebetulan dan bukan kita nak sengaja untuk kita sujud syukur pada waktu haram, tapi kebetulan harus kita berbuat demikian sujud syukur. Tapi kalau sekiranya memang kita tiap-tiap hari nak buat sujud syukur lepas sembahyang fardu subuh atau lepas sembahyang fardu asar yang memang itu waktu haram, itu tak boleh lah, janganlah macam tu. Tapi kalau secara kebetulan kita pun lepas asar kita khatam Quran, ataupun kebetulan lepas pada subuh kita dapat berita isteri kita melahirkan anak, kita pun nak sujud syukur, maka itu tak apa, dibolehkan. Itu kerana kebetulannya ya. Tapi jangan ditentukan aku nanti nak sujud syukur lepas asar. Tak boleh lah. Itu makna kau dah sengaja. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan mengenai sujud syukur ya. Jadi mudah-mudahan dapat kita manfaatnya. Dan orang yang bersyukur ni Allah Ta'ala dah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan ku tambahkan lagi. Dia bersyukur dapat dia khatam Quran, Allah tambahkan lagi, dia boleh khatam lagi banyak lagi. Dia bersyukur dapat bangun tahajud, Allah tambahkan lagi, dapat dia teruskan dia sembahyang tahajud, tambahkan lagi masa dia untuk dia solat tahajud. Jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Bahkan setiap ibadat kita buat pun kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu setengah para ulama-ulama tasawuf, setiap lepas solat fardu, dia pun sujud syukur pada Allah. Melainkan lepas subuh, lepas asar tu, dia tidaklah, kerana itu dah waktunya dilarang ya. Baiklah tuan-tuan, dengan itu selesai kita membicarakan daripada sujud syukur. Dan dengan itu kita akan masuk pula dalam membicarakan tentang bab solat berjemaah insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya, mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar itu semua daripada Allah Ta'ala, yang salah silap itu pada kelemahan saya sendiri. Maka tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya ke tidak? Maaf ya, terima kasih banyak-banyak. Mari sama-sama kita bermohon pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur padamu ya Allah atas segala nikmat yang kau beri pada kami. Sungguh nikmat-Mu sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tenggelam dalam nikmat-Mu siang dan malam. Tetapi kami mohon ampun dan maaf ya Allah. Kerana nikmat yang kau beri pada kami tidak benar-benar bersyukur padamu. Bahkan nikmat yang kau beri pada kami telah pergunakannya untuk perkara yang kau tidak ridai. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kerana keterlanjuran kami dalam biadab kami padamu ya Allah. Kami tahu kami bukan hamba yang baik. Kami tahu kami banyak melakukan kesalahan. Tapi kami tahu Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Kau suka ampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah sekian dosa kami yang zahir dan yang batin. Ampunkanlah dosa kami yang besar dan yang kecil. Ampunkanlah dosa yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ampunkanlah dosa yang tak ada siapa melihatnya melainkan Engkau ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang tiada siapa boleh mengampunkannya melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah ibu ayah kami ya Allah. Mereka adalah dua insan yang telah banyak berjasa pada kami ya Allah. Kami tak mampu membalasi jasa mereka ya Allah. Ibu kami bersusah payah mengandungkan kami dan bergadai nyawa untuk melahirkan kami, dan siang dan malam menjaga kami dan menyusukan kami. Sungguh setitis air susu ibu kami tak dapat kami balas dengan dunia dan isinya. Begitu juga ayah kami yang bertungkus lumus mencari rezeki untuk kami, untuk memberi kami nafkah, makan dan minum, dan untuk memberi kami pelajaran sehingga kami menjadi manusia yang sempurna. Ya Allah, kedua-dua ibu ayah kami tak dapat balas jasa mereka dengan dunia ini ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah ibu ayah kami ya Allah. Tinggikanlah darjat ibu ayah kami ya Allah, dan letakkanlah mereka dalam tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Antara ibu ayah kami yang telah kembali padamu, Kau luaskanlah kubur mereka. Masukkanlah bama syurga-Mu dalam kubur mereka.
Jadikanlah kubur mereka satu taman dari taman syurga. Ya Allah, antara ibu ayah kami yang masih hidup bersama kami, Kau panjangkanlah umur mereka dalam sihat walafiat, dan berikanlah mereka kekuatan untuk amal dan ibadat, dan murahkan rezeki mereka yang halal lagi diberkati. Ya Allah, demikian juga kami mohon padamu, ampunkanlah sekalian datuk nenek moyang kami, Ya Allah. Ampunkanlah sekalian guru-guru kami yang telah memimpin kami ke jalan yang Kau ridai. Ampunkanlah sekalian pakcik-makcik kami, Ya Allah. Ampunkanlah sekalian adik-beradik kami yang hidup dan yang mati, Ya Allah. Ampunkanlah sekalian murid-murid kami, para pegawai kami, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati, dan sekalian mereka yang mengikuti program pada petang ini, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, istiqamahkanlah kami di atas amal yang soleh, Ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami, Ya Allah. Kami nak jadi hamba yang taat padamu, Ya Allah. Tapi kami selalu dikalahkan oleh nafsu dan syaitan. Kami lemah, Ya Allah. Kami tak kuat, Ya Allah. Kalau Engkau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami, Ya Allah. Bantulah kami, kasihanilah kami, Ya Allah. Kami tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah tempat kami bermohon, dan kepada Engkau kami letakkan harapan kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah iman dan taqwa dalam diri kami. Perbaikilah akhlak kami, Ya Allah. Perbaikilah akhlak isteri, suami, anak-anak kami semua, Ya Allah. Perbaikilah diri kami dan keluarga kami semua, Ya Allah. Jadikanlah anak isteri kami, keluarga kami hidup dalam aman, damai, kasih sayang, bertolak ansur, bermaaf-maafan. Jauhkanlah daripada sekalian persengketaan, perbalahan antara keluarga, suami, isteri dan anak cucu semua, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridai. Bukakanlah pintu ma'rifatmu kepada kami. Buangkanlah dari hati kami sifat riak, ujub dan sema'ah, sombong dan takbur, hasad dan dengki, tamak dan haluba. Masukkanlah dalam hati kami sifat ikhlas, sifat rida, sifat syukur, sabar dan tawaduk, sifat cinta padamu dan cinta pada Rasulmu, dan cinta pada amal-amal yang Engkau membawakan dekat kami pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kumpulkanlah kami bersama Nabi kami Rasulullah SAW di Yaumul Qiyamah. Izinkanlah kami dapat berdiri di bawah panji-panji Nabi kami, di bawah bayangan arasy-Mu, Ya Allah. Izinkanlah kami dapat minum air telaga Kausar dari tangan Nabi kami, Ya Allah. Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi yang kami rindu dan kami kasihi, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kami mempunyai bermacam-macam penyakit, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit saudara mara kami, keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami, dan sekalian mereka yang bermohon doa dari kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, Ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkanlah semua hajat-hajat kami dan hajat hadirin semua sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya para jemaah sekalian, insya-Allah pada malam ini siapa yang ada kesempatan jam 9 malam akan ada pengajian mengenai keagungan dan kemuliaan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah melalui FB TM Fauzi Travel. Silakan siapa yang ada ke lapangan dan sampaikanlah pada keluarga dan sahabat anda. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bagaimana mulianya dan agungnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja dari saya, sama-sama kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.